of grace is Jesus, my Redeemer. There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold, my hope is only Jesus. For my life is wholly bound to His. Oh, how strange and divine, I can sing all is mine, yet not I, but through Christ in me. The night is dark, but I am not forsaken. For by my side, the Savior, He will stay. I labor on in weakness and rejoicing, for in my need His power is displayed. To this I hold, my shepherd will defend me. Through the deepest valley He will lead. Oh, the night has been won, and I shall overcome, yet not I, but through Christ in me. No fate I dread, I know I am forgiven. The future sure, the price it has been paid. For Jesus bled and suffered for my pardon, and He was raised to overthrow the grave. To this I hold, my sin has been defeated. Jesus now and ever is my plea. Oh, the chains are released, I can sing, I am free, and not I, but through Christ in me. With every breath, I long to follow Jesus, for He has said that He will bring me home. And day by day, I know He will renew me, until I stand with joy before the throne. To this I hold, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him.
Spirits out, rushing wind, fire of God, fall within. Holy Ghost, breathe on us, we pray. As we repent, turn from sin, revival embers smoldering. Breath of God, fan us into flame. We need a fresh wind, the fragrance of heaven. Pour your spirit out, pour your spirit out. For hearts that burn with holy fear, purified in faith and deed, refiner's fire, strengthen what remains. So be the church and bear your light, a lamp of flame, city bright, King and kingdom come is what we pray. Yeah, we need a fresh wind, the fragrance of heaven. Pour your spirit out, pour your spirit out. A holy anointing, the power of your presence. Pour your spirit out, pour your spirit out. Oh, pour your spirit out, pour your spirit out, pour your spirit out. We receive your spirit out. Oh, so pour your spirit out, 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 pour your spirit out. Little the redeemed, prophesy and sing. We can hear the wind blowing, blowing, blowing. Move upon our praise. Sons and daughters sing. We declare, We can hear the wind blowing, blowing, blowing. out of the redeemed, Prophesy. prophesy and sing. We can hear the wind blowing, blowing, for your spirit. move upon our praise. Sons and daughters, Sons and daughters sing. we can hear. the wind blowing. Yeah, we need a fresh Wind, the fragrance of heaven. Pour your spirit out, pour your spirit out. A holy anointing, the power of your presence. Pour your spirit out, pour your spirit out, pour your spirit out. 안녕하세요. 지금 이 시간 주님께 예배드리는 시간 갖겠습니다. 아버지, 당신의 마음이 있는 곳에 나의 마음이 있기를 원해요. 아버지, 당신의 눈물이 고인 곳에
나의 눈물이 고이길 원해요. 아버지 당신이 바라보는 영혼에게 나의 두 눈이 향하길 원해요. 아버지 당신이 울고 있는 어두운 땅에 나의 두 발이 향하길 원해요. 나의 마음이 아버지의 마음 알아. 내 모든 뜻 아버지의 뜻이 될 수 있기를. 나의 온 몸이 아버지의 마음 알아. 내 모든 삶 당신의 삶 되기를. 아버지 당신의 마음이 있는 곳에 나의 마음이 있기를 원해요. 아버지 당신의 눈물이 고인 곳에 나의 눈물이 고이길 원해요. 아버지 당신이 바라보는 영혼에게 나의 두 눈이 향하길 원해요. 아버지 당신이 울고 있는 어두운 땅에 나의 두 발이 향하길 원해요. 나의 마음이 아버지의 마음 알아. 내 모든 뜻 아버지의 뜻이 될 수 있기를. 나의 온 몸이 아버지의 마음 알아. 내 모든 삶 당신의 삶 되기를. 나의 마음이 아버지의 마음 알아. 내 모든 뜻 아버지의 뜻이 될 수 있기를. 나의 온 몸이 아버지의 마음 알아. 내 모든 삶 당신의 삶 되기를. 오직 주의 사랑에 매여 내 영 기뻐 노래합니다. 이 소망의 언덕 기쁨의 땅에서 주께 사랑 드립니다. 오직 주의 임재 안에 갇혀 내 영 기뻐 찬양합니다. 이 소명의 언덕 거룩한 땅에서 주께 경배드립니다. 주께서 주신 모든 은혜 나는 말할 수
내 삶 드립니다. 오직 주의 사랑에 매여 내 영 기뻐 노래합니다. 이 소망의 언덕 기쁨의 땅에서 주께 사랑 드립니다. 오직 주의 임재 안에 갇혀 내 영 기뻐 찬양합니다. 이 소명의 언덕 거룩한 땅에서 주께 경배드립니다. 주께서 주신 모든 은혜 나는 뭘 할 수 없네. 내 영혼 즐거이 주 따르렵니다. 주께 내 삶 드립니다. 주께서 주신 모든 은혜 나는 뭘 할 수 없네. 내 영혼 즐거이 주 따르렵니다. 주께 내 삶 드립니다. 주께서 주신 모든 은혜 나는 뭘 할 수 없네. 내 영혼 즐거이 주 따르렵니다. 주께 내 삶 드립니다. 나를 지으신 주님 내 안에 계셔 처음부터 내 삶은 그의 손에 있었죠. 나를 지으신 나를 지으신 주님 내 안에 계셔 처음부터 내 삶은 그의 손에 있었죠. 내 이름 아시죠. 내 모든 생각도 내 흐르는 눈물 그가 닦아주셨죠. 그는 내 아버지 난 그의 소유 내가 어딜 가든지 날 떠나
샬롬. 사랑하는 교회 여러분들, 주님 안에서 문안드립니다. 모두들 평안하시죠? 저는 지금 키예브에서 지내고 있고요. 또 내일은 우주고라드로 내려가서 또 슬로바키아에서 사역 준비하며 지내게 됩니다. 8월 달 한 달 내에 4군데에서 슬로바키아에 나와 있는 우리 피난민들을 위해 여성 어린이 캠프를 준비하고 있습니다. 잘 진행될 수 있도록 여러분 기도해 주시기를 부탁드립니다. 남부의 니콜라예브 계속 어려움을 겪고 있는 지역의 이호선 목사님이 저와 자주 뵙고 또 통화도 하는데요. 사진을 보내주셨는데 구호품을 나눠주는 한 주간 동안 집 앞에 7시부터 그 전부터 250명 이상의 그 주민들이 나와서 줄을 서곤 합니다. 아직도 굉장히 어려움들이 이 땅에 여전히 남아 있습니다. 여러분, 정부의 리더십들을 위해서 기도해 주시고 또 전쟁에 나가 있는 군인들과 그리고 또 각 지역에 남아서 어린이들을 돌보시고 계시는 현지 목사님들 또 선교사님들 위해서 더불어 계속 기도해 주시면 감사하겠습니다. 이번 한 주간도 주님 안에서 승리하시고 또 기쁜 마음으로 서로 소식 주고받고 또 속히 뵙게 되기를 바랍니다. 감사합니다. 네, 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 누가복음 19장 41절에서 42절 말씀입니다. 제가 말씀을 받들어 봉독하도록 하겠습니다. 가까이 오사 성을 보시고 우시며 이르시되 너도 오늘 평화에 관한 일을 알았더라면 좋을 뻔하였거니와 지금 내 눈에 숨겨졌도다. 아멘. 한 번 더 읽겠습니다. 가까이 오사 성을 보시고 우시며 이르시되 너도 오늘 평화에 관한 일을 알았더라면 좋을 뻔하였거니와 지금 내 눈에 숨겨졌도다. 아멘. 이 말씀은 살아계신 하나님의 말씀입니다. 할렐루야. 여러분 한 주간 잘 보내셨습니까? 오늘도 예배자에 나오신 여러분 환영하고 축복합니다. 제가 말씀 한 구절 읽도록 하겠습니다. 소망의 하나님이 모든 기쁨과 평강을 믿음 안에서 너희에게 충만하게 하사 성령의 능력으로 소망이 넘치게 하기를 원하노라. 아멘. 소망의 하나님이 성령의 능력으로 우리 가운데 소망이 넘치게 하신다고 말씀하셨습니다. 우리 힘든 시간을 보내고 있지만 소망 되신 예수 그리스도 하나님을 바라보며 승리하는 저와 여러분 되길 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘 말씀의 제목은 예수님이 눈물을 흘리셔야만 했던 이유, 그 이유에 대해서 함께 나누도록 하겠는데요. 제가 잠깐 기도하고 말씀을 계속해서 나누도록 하겠습니다. 기도하시겠습니다. 할렐루야. 하나님 감사합니다. 우리가 힘들고 어려운 삶을 살아가고 있지만 소망 되신 예수 그리스도 하나님을 바라보며 살아갈 수 있는 우리 모든 영혼들 될 수 있도록 붙들어 주시옵소서. 이 시간 특별히 성령 하나님께서 우리의 마음을 주장하셔서 깨닫고 결단하며 하나님 말씀으로 나갈 수 있는 우리 모두가 되기 원하오니 이 시간 함께하여 주시옵소서. 우리의 모든 것 되시는 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드립니다. 아멘. 여러분, 어떤 장소에서 울음소리가 가장 많이 들릴까요? 어느 곳에서 울음소리가 가장 많이 들리겠습니까? 네, 신생아 병동에서 울음소리가 많이 들리긴 하겠지만 그보다 더 장례식장이 아닌가 싶습니다. 그렇죠. 갑작스러운 죽음과 뜻하지 않은 이별로 인하여 그 가족의 한 구성원으로 평생 살다가 이제는 떠나보내야만 하는 그 상황. 친구처럼 친하게 지내고 있던 관계가 더 이상 지속되지 못하는 상황. 또한 모든 공동체의 한 일원으로서 교제하고 있다가 갑자기 떠나보내는 상황. 이와 같이 사랑하는 사람, 모든 것을 포용해 줄 수 있는 그런 사람, 잘 통하는 사람과 작별해야 하는 아쉬움 때문에 눈물과 울음소리가 나게 된다는 사실이죠. 그렇지만 우리의 신앙인들은 분명히 이별에 대한 아픔과 아쉬움은 있지만 마냥 울고 눈물만 흘리지 않아요. 왜냐하면 다시 만날 천국에서 그 천국을 기약하기 때문입니다. 그래서 담대하고 어쩌면 기쁨으로 그 잠시의 이별을 받아들일 수가 있다는 사실이죠. 얼마 전에 제가 지금 이 슬로바키아에 살고 있는 이 공동체 안에 있었던 일을 여러분과 함께 나누도록 하겠습니다. 네, 방을 지나가고 있는데 한 방에서 울음소리가 나는 거예요. 알고 보니까 20대 중반의 한 그 자매가 방에서 흐느끼면서 울고 있는 소리를 듣게 되었습니다. 이 자매는 전쟁 나기 전에 키예프에 살고 있었고요. 교육학을 전공했고 지금 실습하는 그런 단계에 있었습니다. 부모님은
지금 전쟁이 치열한 루안스크, 동부 쪽에 있는 루안스크에 살고 있었더라고요. 그런데 전쟁이 나고 나서 이 자매가 한 달 동안 키예브에 있다가 도저히 안 될 것 같아서 이제 우주고라드로 피난을 오게 되었습니다. 그렇지만 부모님은 여전히 집을 떠나지 못하고 동생 5명과 함께 전쟁 한복판에 살고 있었던 거죠. 그 사실을 받아들이기 너무 힘들어서 한 달 내내 키예프에 있을 때 울었다고 합니다. 그리고 며칠 전에 또 부모님과 그 언니에게 전화를 했는데 통화되지 않는 거예요. 걱정이 되어 방에 들어가서 울고 있었던 것입니다. 이러한 사실을 알고 나니 굉장히 마음이 아팠습니다. 사실 이번 전쟁으로 인해 지금도 많은 사람들이 울고 있고 눈물이 멈추지 않고 있다는 사실이죠. 사실 지금 우리도 전쟁을 간접적으로 경험하고 있지만 직접적인 상황에 처한 이들에게는 정말 힘든 시간이라 생각이 됩니다. 우리가 간절히 기도하고 바라는 것은 전쟁이 속히 종결되고 더 이상 희생과 아픔이 눈물이 나지 않도록 우리가 더 간절히 기도해야 될 줄 믿습니다. 예, 성경을 보면 예수님은 우신 적은 있어도 웃으신 적은 없다고 했어요. 예수님은 공생의 기간 2번 우셨습니다. 나사로의 무덤 앞에서 우셨고요. 또한 예루살렘을 입성하시면서 우셨던 거예요. 먼저 나사로의 죽음 앞에서 예수님이 우셨습니다. 요한복음 11장 33절, 35절 제가 말씀 읽겠습니다. 예수께서 그가 우는 것과 또 함께 온 유다들이 우는 것을 보시고 심령에 비통히 여기시고 불쌍히 여기사 이르시되 그를 어디에 두냐 이르되 어디에 두었느냐 이르되 주여 와서 보시옵소서 하니 예수께서 눈물을 흘리시더라. 불쌍히 여기시고 예수님 눈물을 흘리셨습니다. 네, 그렇습니다. 주님은 죽은 나사로의 무덤에 직접 가셨습니다. 그리고 죽은 나사로를 보며 불쌍히 여기며 우셨다는 사실이에요. 네, 우리 주님은요. 세상에 태어났다가 죽어가는 그 인생의 무상함을 보시고 더군다나 그 젊은 나이에 죽은 나사로의 죽음을 보시면서 눈물을 흘리셨던 겁니다. 즉 참 하나님의 아들이시며 참 인간이셨던 예수님은 연민의 정을 가지고 우셨다는 사실이에요. 그리고 본문에서도 예수님은 우는 장면이 나오죠. 예수님이 우는 장면이 나옵니다. 하나님의 선민, 특별히 하나님이 구별된 그 백성들, 이스라엘 백성들의 거룩한 도시 그 예루살렘이 돌 하나도 도리에 남지 아니하고 멸망당할 것을 미리 보시면서 눈물을 흘리셨다는 사실입니다. 그렇습니다. 주님이 우셨던 이유는 나라와 민족을 사랑하시는 그 연민의 모습을 우리가 발견할 수 있다는 사실이에요. 예수님의 삶은 소외되고 아픔이 있는 많은 환자들을 바라보시며 안타까워하시고 고쳐주셨습니다. 이와 같이 우리 주님의 모습 속에서는 참 하나님의 아들이시며 참 인간으로 오신 예수님의 그 연민의 정을 느낄 수가 있다는 사실이에요. 자, 그렇다면 본문의 배경으로 예수님께서 눈물을 흘리셔야만 했던 그 구체적인 이유를 살펴보면서 우리에게 주시는 그 메시지가 무엇인지 함께 살펴보도록 하겠습니다. 예수님의 그 눈물을 흘리셨던 첫 번째 이유, 그 첫 번째 이유는 바로 보지 못했기 때문이다. 즉 평화의 길, 샬롬의 길에서 벗어나 생활하고 있었기 때문에 예수님께서 눈물을 흘리셨다고 말씀하십니다. 42절 이르시되 너도 오늘 평화에 관한 일을 알았더라면 좋을 뻔하였거니와 지금 내 눈에 숨겨졌도다. 내 눈에 숨겨졌도다. 본문에서 예수님이 나귀를 타고 승리하며 예루살렘에 입성을 하셨습니다. 이 동네, 이 예루살렘이라는 뜻은 바로 이 살렘은 평화를 뜻하고 있다는 사실이죠. 예로부터 예루살렘은 평화의 도성으로 알려져 있습니다. 그런데 저들은 진정한 그 평화를 누리지 못하고 예루살렘에서 벗어났기에 예수님께서 탄식을 했다는 사실이에요. 이미 누가복음 19장 38절에서는 하늘에는 평화라는 것으로 이렇게 찬양을 하고 있죠. 그리고 예수님 탄생 때도 많은 천사들이 땅 위에 평화가 임한다고 선포를 했습니다. 이와 같이 평강의 왕이신 예수 그리스도의 사역의 중심이 바로 이처럼 땅 위에 평화였다는 사실이에요. 그런데
지금 내 눈에 평화가 숨겼도다라고 예수님께서 말씀하셨죠. 그들은 평화의 길이 없어서 모르는 것이 아니라 평화의 길이 있었음에도 자기의 눈이 가려워져 알지 못하였고 그 책임이 그들 자신에게 있다고 말씀하고 있다는 사실이죠. 다시 말하면 이제는 수많은 선지자들, 예언자들을 통해 평화의 길을 제공받았습니다. 이전에 많은 수많은 선지자 예언자를 통해 평화의 길을 예언받았습니다. 그리고 예수님의 활동을 통해서 하늘나라의 평화의 길을 밝히 볼 수 있었음에도 불구하고 그들은 자신의 눈앞에서 그 길을 숨겨버렸다는 사실이죠. 그렇다면 우리에게 평화의 길에서 벗어났다는 것은 무엇을 의미하는 걸까요? 세상에서는 그저 우리가 성공만 하면 된다. 돈만 많이 있으면 편히 살 수 있다는 이런 식으로 세상의 가치관을 가지고 이 세상만 바라보고 살고 있었기 때문에 그 평화의 길, 영원한 생명이 있는 하나님의 나라를 보지 못하고 있는 것입니다. 철로 역정에 보면요. 산이 아무리 높아도 기어코 오르고 말리라. 아무리 험난해도 포기하지 않으리라. 왜냐하면 생명으로 가는 길이 여기에 있기 때문에 라고 이렇게 나와 있죠. 사랑하는 성도 여러분, 그렇습니다. 예수님이 다시 눈물을 흘리지 않기 위해서는 천국의 소망을 우리는 바라보아야 된다는 사실이죠. 남들에게 손해를 많이 보고 또 이해하기 힘들고 고통스럽고 눈물 나는 여정의 길이지만 우리가 성령 하나님의 도우심 가운데 그 생명의 길, 샬롬의 길을 당당하게 걸어갈 수 있는 저와 여러분이 되길 주님의 이름으로 축복합니다. 자, 그리고 두 번째로 예수님이 눈물을 흘리셨던 그 이유, 구체적인 이유 두 번째가 바로 구원하실 때를 알지 못해서 예수님이 눈물을 흘리셨습니다. 구원의 때를 알지 못했기 때문에 44절입니다. 공고받는 날을 내가 알지 못함을 이남이니라 하시니라. 아멘. 이 공고의 날은 하나님이 너를 구원하러 오실 때를 뜻하고 있습니다. 그런데 이 사실을 알지 못하고 있기 때문에 예수님께서 눈물을 흘리셨다는 사실입니다. 예수님이 하나님의 아들로서 또한 하나님의 대리자로서 이 세상에 와서 회개를 선포했습니다. 또 하나님께 돌아오라고 호소를 했습니다. 하지만 성민, 하나님의 구별된 그 백성들은 어땠습니까? 그럼에도 불구하고 자신들의 욕심을 챙기느라 예수님의 선포된 말씀을 믿지도 않고 듣지도 않았기 때문에 이제 그들이 완전히 파멸될 수밖에 없다고 말씀하시죠. 그래서 예수님께서 눈물을 흘리셨다는 사실입니다. 예수님의 눈물은 자기의 택한 그 백성들뿐만 그걸 뛰어넘어서 온 인류가 당하고 있는 보편적인 고난과 재해에 대한 애통의 눈물이라는 사실을 우리는 기억해야 됩니다. 우리는 하나님의 때, 구원의 때를 이해하는 데는 그분을 전적으로 신뢰하는 것이 매우 중요합니다. 우리가 스스로 문제를 막 해결하려고 하면 판단하고 또 잘못된 여지가 참 많죠. 전심으로 하나님을 신뢰하면 하나님께서는 가장 선한 길로 우리를 인도해 주실 줄 믿습니다. 하나님을 완전히 신뢰하기 위해서는 우리가 어떻게 해야 됩니까? 먼저 하나님을 알아야 된다는 사실이에요. 하나님을 알아가야 됩니다. 그렇다면 하나님을 아는 최선의 방법은 무엇이겠습니까? 네, 바로 하나님의 말씀을 통해서 우리는 하나님을 알 수가 있습니다. 말씀을 통해서 우리는 하나님을 알 수 있다는 사실이죠. 하나님 말씀의 역할은 어떤 것입니까? 참된 진리를 가르치십니다. 또한 우리가 갈 길을 지도해 주십니다. 삶의 지혜를 주시고 그리고 구원으로 인도해 주신다는 사실이죠. 이런 책이 있죠. 묵상 하나님을 알아가는 시작입니다. 하나님을 알아가는 시작입니다. 서승동 작가 책인데요. 그 책 내용에 보면 이런 내용이 있습니다. 먹어보지 않고서는 사과의 맛을 알 수 없는 것처럼 하나님을 경험해 보지 않고서는 그분이 어떤 분인지 알 수 없습니다. 하나님의 마음을 정말 잘 알고 거기에 딱 들어맞는 사람인 다윗 역시 그런 과정을 통해 빚어졌습니다. 다윗은 하나님께 묻고 그분의 음성에 귀 기울이는 삶, 눈이 피곤하고 세잔해질 정도로 말씀을 사모하는 삶,
끊임없이 말씀을 암송하고 읊조리는 삶을 살았습니다. 그리고 순종을 통해 하나님의 말씀이 진리임을 체험하고 확증했습니다. 이것이 바로 묵상하는 삶입니다. 네, 다윗이 범사에 하나님 말씀 묵상하고 살아갔던 것처럼, 하나님께서 그의 삶을 빚어갔던 것처럼 우리가 하나님 말씀을 알아가기 위해 말씀을 깊이 묵상하는 가운데 하나님의 뜻을 찾고 또 그분의 구원에 이르는 삶을 살아가길 주님의 이름으로 축복합니다. 이제 말씀을 마치도록 하겠습니다. 오늘 우리는 예수님이 예루살렘을 향해 눈물을 흘리셨던 이유를 함께 살펴보았습니다. 그 이유가 뭐였습니까? 죄악으로 인해 그 평화의 길을 쫓지 않았고 그 길에서 벗어난 거죠. 또한 구원의 선포된 말씀 믿지도 않고 듣지도 않았기 때문에 주님은 눈물을 흘리셨다는 사실입니다. 이제 우리는 더 이상 하나님께서 눈물을 흘리시지 않도록 하기 위해서 우리는 매일매일 말씀 앞으로 나가야 될 줄 믿습니다. 하나님의 뜻을 묵상하고 구원의 때가 이를 때까지 그분 앞에 나아가는 저와 여러분 되길 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 말씀을 생각하면서 찬양하고 기도로 예배를 마치도록 하겠습니다. 죄악된 길에서 벗어나 예수 그리스도의 구원의 길에 이르는 우리 모두가 되길 소망하면서 말씀을 생각하면서 이 시간 함께 찬양하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 하나님께로 더 가까이 갑니다. 고통 가운데 계신 주님, 변함없는 주님의 크신 사랑, 영원히 주님만을 섬기리. 하나님께로 더 가까이. 세상의 길을 쫓는 것이 아닙니다. 고통 가운데 계신 주님, 아멘. 변함없는 주님의 크신 사랑, 영원히 주님만을 섬기리. 변함없는 주님의 크신 사랑, 영원히 주님만을 섬기리. 시간 함께 기도하도록 하겠습니다. 하나님, 그렇습니다. 오늘 예수 그리스도께서 눈물을 흘리셨던 그 이유를 다시 한번 생각하며, 하나님, 내가 죄악 가운데 아직도 빠져 있고 세상만 추구하고 바라보고 있는지, 하나님 이 시간 정말 예수 그리스도의 그 사랑, 하나님의 사랑을 묵상하며 그 앞에 온전히 나갈 수 있는 우리 모두가 되게 해달라고, 또 하나님 이 전쟁의 고통 가운데 있는 많은 영혼들 불쌍히 여겨주시고 이들에게 울음소리, 눈물이 아니라 하나님 기쁨의 눈물을 흘릴 수 있는, 기쁨의 웃음이 나올 수 있는 그런 시간이 속히 오게 해달라고, 또 하나님 아버지, 이곳을 위하여 많은 영혼들이 헌신하고 봉사하는 가운데 있습니다. 키예프에서 또 우주고라데에서 사역하는 모든 주님의 종들 가운데 하나님 능력을 더해주시고 힘을 더해달라고, 하나님 그 가운데 참된 평화를 더해달라고 시간 함께 기도하며 나가도록 하겠습니다. 주님 아버지 붙여주시고 하나님의 그 모든 마음 들어주시고 하나님의 능력이 온전히 일어나게 원합니다. 소망이 일어나게 원합니다. 주님의 놀라운 사랑을 기쁨이 능력이 되게 해주시고 소망이 되게 해주시고 주님을 주시옵소서.
눈을 보는 삶들과 또 귀에 보는 삶들 가운데 주님께서 함께 해주시고 지금은 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 크신 사랑과 성령님의 교통하심이 더 이상 세상의 것을 추구하는 것이 아니라 하나님의 복된 길, 샬롬의 길을 걷기를 소망하는 또 구원을 바라보며 그 예수 그리스도를 바라보며 나가는 모든 주님의 종들 가운데 이제로부터 영원히 함께하길 주님의 이름으로 축원하옵나이다. 아멘. 여러분 감사합니다. 한 주간 평안하시고 다음에 또 뵙겠습니다.